بہت مشکل ہو گئی ہے ہمارے لیے، اسپیشلی یہ جو ہماری جو ویسٹرن سرحد ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ہے. اور آج ہی آپ کو پتہ ہے کہ فیض آباد جو کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، حمزہ کیمپ، وہاں پہ 2 ڈرونز جو ہیں وہ شوٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، رپورٹڈلی شوٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں ہمارے ایئر ڈیفنس کی طرف سے. تو یہ ایک بڑی اومینس ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جیسے کہ انہوں نے کہا بھی تھا طالبان نے جی کہ ہم اگر ہمارے اوپر مزید حملے کیے گئے تو ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے. تو اب وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے لگے ہیں. وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے، جن فلائٹس نے لینڈ کرنا تھا ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. یعنی یہ میڈیا کی خبر ہے، ARY نیوز کی. تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ تو بہت ہی ایک یعنی حالات کی پیچیدگی کا تاثر دیتی ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان جو حالات ہیں وہ بتدریج بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری جو وہاں پہ بامبنگز ہو رہی ہیں، جو سٹرائکس ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی اب جواب دینا شروع کر دیا ہے. آرزو جی. بالکل سر، لیکن سر کیا جیسے میں نے کہا کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف آلریڈی ایران میں جو جس سے ہمارا بارڈر لگتا ہے وہاں پر لڑائی چل رہی ہے، اس کے بعد افغانستان سے ہم لڑائی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں بجائے کم کرنے کے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا کہ جی افغانستان ایک چھوٹی کنٹری ہے، اس کے پاس تو اس کی آرمی نہیں ہے تو ایئر فورس نہیں ہے، اس قسم کی باتیں جو ہمارے منسٹرز آ کے کرتے ہیں کہ ہم اس کا نقشہ بدل دیں گے یا نقشے سے ہٹا دیں گے، اس قسم کے بھی کئی سٹیٹمنٹ جو ہیں پاکستان کے آفیشلز کی طرف سے آ چکے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی افغانستان کے لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہم جا کر ان کے اوپر ایئر اسٹرائک کرتے رہیں گے کچھ بھی بات کر کے، اور اس کے بعد وہاں سے کوئی ایکشن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا؟ دیکھیے، کنونشنل وارفیئر میں تو ان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری جو فوج ہے، ہماری جو ایئر فورس ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور وہ باقاعدہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے. لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ گوریلا وارفیئر کا ہے، اور بڑا ان کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے، اور ایمبوش کا ایکسپیرینس ہے. ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ہے. تو وہ تو پھر یہ والے ٹیکٹکس اختیار کریں گے، اور اس کے لیے پھر ہمیں بالکل ہماری جو ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ اس کے لیے شاید اس طرح سے تیار نہیں ہے. مطلب ایک کنونشنل وار میں تو ہم وہ جمنے نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ دوسرے ٹیکٹکس اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑی ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. جی بالکل بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے سر، لیکن ہم وش کہ ہم اس مشکل میں نہ جائیں. لیکن سر ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو اس وقت چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، وار چل رہی ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا جا رہا بلکہ اکانومی کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے؟ ہمارے یہاں تو ویسے ہی آپ کو پتا فیول کی پرائس وغیرہ بڑھا دی ہے، لیکن کیا اس جنگ کو اگر یہ کہا جاتا ہے اگر یہ 4 ویکس کھنچ گئی تو اس میں مطلب ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم تو پہلے ہی ایک ڈیفنس پیکٹ کر کے بیٹھے سعودیہ کے ساتھ، تو کیا سعودیہ میں نہیں کہے گا کہ آپ ایران کو روکیے؟ دیکھیے، یہی ہمارے لیے اس وقت ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم نہ تو سعودی عربیہ کے ساتھ اور گلف کنٹریز کے ساتھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ایران کے ساتھ، اور نہ امریکہ کے ساتھ. تو ہمیں بڑا بیلنس رکھنا ہے اپنے فارن ریلیشنز میں. اور رپورٹڈلی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایران کے صدر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹیلی فون پہ بات کی، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے سعودی عربیہ آرمی چیف کے ساتھ. ان کی
एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है चंद घंटों की बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ। तो अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने $5 अरब हमारे स्टेट बैंक में रखवाए हुए हैं। सऊदी अरेबिया हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल देता है। हमारी बहुत सी जो माशी मुश्किलात अब तक रही हैं उसमें सऊदीया ने हमारा बड़ा साथ दिया है। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। तकरीबन कोई 20% शियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर और उनकी अपनी हमदर्दियां जो हैं वो ईरान के साथ हैं। और अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। यहाँ पे हो सकते हैं रिफ्यूजीज आए इस तरफ। और ईरान इस वक्त स्टेट ऑफ हरमूज को कंट्रोल कर रहा है और हमारी आप ये देखें कि 80 to 85% जो ऑयल की सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हरमूज से होती रही है, जो कि अब इन्होंने कोई याम्बो एक दूसरी पोर्ट है रेड सी पे सऊदी अरेबिया की जो कि काफ़ी दूर है। अब ये उनके साथ तय हुआ है जी कि अब ऑयल वहाँ से आया करेगा, लेकिन इससे पहले जो हमारी मेजर सप्लाई लाइन थी वो तो हरमूज थी। और अगर हरमूज से हमें ऑयल की फराहमी नहीं होती तो ऑयल की प्राइसेस तो मजीद बढ़ेंगी। अभी तो 55 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन वो मजीद बढ़ा देंगे। तो ये जो हालात हैं ईरान के साथ भी हमें बहुत देखभाल के चलना है, सऊदीया के साथ भी कोशिश हमारी गालिबन यही है कि किसी तरीके से हम कोई बीच बचाव कराएं, इनके साथ कोई आपस में सुलह सफाई हो जाए। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें तो अमेरिका की भी स्टेक्स हैं, इसमें इजराइल की स्टेक्स हैं, इसमें गल्फ कंट्रीज है, ईरान है, और हर कोई अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बज़ाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि कोई रेकन्सिलिएशन होगी। और सूरत हाल दिन ब दिन मजीद बिगड़ती चली जा रही है। आज जो 14वां दिन था तो बड़ी इंटेंस बॉम्बिंग की गई है ईरान पे, और ईरान के जो पासदारान हैं उन्होंने शहर के अंदर जगह जगह पे पैकेट्स बना लिए हैं, वहाँ पे वो गन्स लेके खड़े हो गए हैं और उनको ये भी अंदेशा है कि कहीं एक पॉपुलर अपराइजिंग ना हो जाए ईरान के अंदर। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये फिर आप ये देखिए कि जो उनके रहबर जिनको कहते हैं मुज्तबा खामिनाई, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है जी कि आप कंपनसेट करें जो हमारा लॉस हुआ है, अब तो हम जंग बंद नहीं करेंगे और हमें गारंटीज दी जाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और हमें तस्लीम किया जाए। अब ये शराय और इस सूरत में हम सीज फायर के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज हम तो सीज फायर नहीं करते। और फिर जो ईरान की जो प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह है या इवन हूथीज हैं या कुछ उनके जो सेल्स हैं वो इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं, लेट से वो भी वो एक्टिवेट कर देते हैं। पाकिस्तान की बदहाली को समझना है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था या सरकार को नहीं, वहां की असली ताकत पाक फौज की नीयत और रणनीति को देखना पड़ेगा। सालों से पाकिस्तान में एक ही कहानी दोहराई जाती रही, भारत से खतरा है। इसी डर को दिखाकर बजट बढ़ाया गया, सवाल दबाए गए और सत्ता पर पकड़ मजबूत की गई। जब भी जनता ने पूछा रोजगार कहां है, महंगाई क्यों है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों टूटे हैं, तो जवाब मिला सुरक्षा जरूरी है, भारत सामने है। यही डर सबसे बड़ा हथियार बना। इसी डर की आड़ में पैसों के खेल चले, गलत तत्वों को रणनीतिक संपत्ति कहा गया और ये सोच बनाई गई कि बाहर दबाव बनेगा तो अंदर सत्ता सुरक्षित रहेगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जो आग बाहर जलाने की कोशिश थी वो आग पाकिस्तान के अंदर ही फैल गई। निवेश भागा, इकोनॉमी डूबी और आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो गई। सबसे बड़ी बात, हर नाकामी पर भारत का नाम आगे कर दिया गया। खुद की गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय डर का नैरेटिव बार बार बेचा गया। एक भारतीय के तौर पर यह फर्क साफ दिखता है। भारत में सुरक्षा की बात होती है लेकिन उसे विकास के रास्ते की दीवार नहीं बनाया गया। लोकतंत्र
संस्थान और अर्थव्यवस्था साथ साथ आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान में नीतियां नहीं बदली, सिर्फ चेहरे बदले। आज हालत ये है कि भारत का नाम लेकर डर तो दिखाया जाता है, लेकिन उसी भारत से तुलना में खुद की हकीकत और ज्यादा उजागर हो जाती है। ये किसी देश या जनता के खिलाफ बात नहीं है, ये उस सोच की आलोचना है जिसने डर, दबाव और गलत प्राथमिकताओं से एक पूरे मुल्क को पीछे धकेल दिया। अब सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान भारत के नाम का डर बेचते बेचते कभी अपनी नीतियों पर भी नजर डालेगा, या फिर वही पुरानी नीयत नई पीढ़ी को भी उसी अंधेरे में रखेगी? अपनी राय कमेंट्स में बताइए।